Good morning, friends. My name is Dr. Vijaya Kumar. I worked as Professor SCRT, State Council of Education Research Training, as a professor for 10 years. Then I worked as District Educational Officers in 3 districts, Mahbubnagar, Warangal and Adilabad. I retired from service in 2015. So I am very much interested, isn't it, in the popularization of science especially. Even 1980s, after my completion of organic chemistry from Usmania University, I did my, isn't it, research fellow. I worked as research fellow in Regional Research Laboratory. Now it is called IICT, that is Indian Institute of Chemical Technology. Now it is in Taranaka. So I would like to, isn't it, discuss, isn't some of the points on my scientific hero, C.V. Raman. So on 28th, we are going to have February, we are going to have a National Science Day. So on which date C.V. Raman has invented or discovered his Raman effect. Okay. Now about he is my scientific hero, C.V. Raman. Okay. On November, this is only a formal, what you call the information. I would like to share some of this. అతను 1888 నవంబర్ 7లో ఒక తిరుచిరాపల్లి అనే విలేజ్లో సౌత్ ఇండియా చెన్నైలో ఉంటుంది, అక్కడ ఆయన జన్మించడం జరిగింది. హిస్ ఫాదర్ అండ్ మదర్, isn't it, his father చంద్రశేఖర్ అయ్యర్ అండ్ రామన్స్ ఫాదర్ పార్వతి అమ్మాళ్, రామన్స్ మదర్. ఓకే, అతను హీ వాజ్ ఎ టీచర్ అండ్ దెన్ హీ మూవ్ టు విశాఖపట్నం, isn't it, to become a lecturer there, and he was a mathematics and physics lecturer, his father was. And he worked in Mrs. AVN College. At that time, Raman was 3 years old. Okay. Now here, one thing is, he passed his matriculation, SSC, what we call, at the age of 11. And he also stood first. Okay. And first లో అవడం జరిగింది. నార్మల్గా మనం ఏం చూస్తాం అంటే, ఇప్పుడు 10వ తరగతి పాస్ కావడానికి మినిమంగా ది ఏజ్ విల్ బి బిట్వీన్ 14 and 15. But Raman passed the same examination at the age of 11. అంటే ఈజ్ 4 years ahead of all of us. అది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. అట్లాగే ఇంటర్మీడియట్ +11, 12 అంటాం, 13 ఏళ్ళకి పూర్తి చేసినాడు. అండ్ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్ చెన్నైలో మద్రాస్, ఈ కంప్లీటెడ్ ఇస్ BA, ఈజ్ ఇన్ 15 in English and physics. He got gold medals in both the subjects, English and physics. Again, at the age of 18, I completed MA. And he was again secured the gold medal. Okay, academically he was a brilliant student. When he was కాలేజీలో 16 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు, ఆ ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు లైట్ పైన ఈ డైఫ్రాక్షన్ స్టడీస్ ఏదో చేస్తున్నాడు. అక్కడ ఒక అబ్జర్వేషన్ గమనించినాడు, డైఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఫ్రమ్ ద ప్రిజమ్. దెన్ ఇమీడియట్లీ he wrote a paper. That paper was published in a famous journal, isn't it, philosophical magazine in లండన్లో, మంచి ఫేమస్ రెప్యూటెడ్ జర్నల్లో అది పబ్లిష్ అయింది. అప్పుడు ఆయన వయసు కేవలం 16 సంవత్సరాలు. ఓకే, తర్వాత మళ్ళీ వెంటనే ఇంకొక పేపర్ కూడా మెజర్మెంట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంకొక మెథడ్లో ఎట్లా కనుక్కోవచ్చు అనేది ఒక షార్ట్ మెథడ్ను ఆయన కనుక్కోవడం జరిగింది. దెన్ హీ ఆల్సో పబ్లిష్ ది సేమ్ రీసెర్చ్ పేపర్. అంతవరకు ఆ కాలేజీ నుంచి ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ కూడా ఎక్కడ కూడా పబ్లిష్ కానటువంటిది మొట్టమొదటి అది సివి రామన్ యొక్క రీసెర్చ్ పేపర్. This is the presidency college where he studied. Okay, now వెంటనే ఆ రోజుల్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజుల్లో ఈ సైన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ వాతావరణం లేదు, నో ఎంకరేజ్మెంట్ ఎట్ దట్ టైమ్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ ది గవర్నమెంట్ సైడ్. ఈవెన్ నాట్ మెనీ facilities were available to, isn't it, to conduct these experiments, isn't it. So therefore he chosen this, he gave an attempt to appear for civil services in finance department. He topped the list again. He joined as assistant accountant general. కలకత్తాలో అతనికి పోస్టింగ్ వచ్చింది. అప్పుడు ఆయన జీతం నెలకు ఒక 400 రూపాయలు. ఓకే, ఆ టైంలోనే లోకసుందరి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. He married Lokasundari and he was a music lover and he veena player ami, and even Raman was a lover of music, so he married her and they went to Calcutta. కలకత్తాలో అక్కడ
అసిస్టెంట్ అకౌంట్ జనరల్గా ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది. వైల్ ట్రావెలింగ్ ఇస్ ఇన్ ఇట్ అనే రోడ్ వన్ అనే ట్రామ్ ఈ సాయి సైన్ బోర్డు, ఆ సైన్ బోర్డులో ఏముందంటే ది ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ అని ఒక బోర్డు, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్. అది ప్రైవేట్గా ఉన్నటువంటి ఒక అసోసియేషన్ బిల్డింగు. అక్కడ రీసెర్చ్ జరిగేది, అక్కడ సైంటిస్టులు అందరూ వచ్చి మాట్లాడేవాళ్ళు. అది ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మహేంద్రలాల్ సర్కార్ అని ఆయన స్టార్ట్ చేసినాడు. ఎవరైనా యంగ్స్టర్స్ వస్తే సైన్స్లో జస్ట్ లైక్ మనం ఇంగ్లాండ్లో మాదిరిగా అమెరికా మాదిరిగా మన దగ్గర కూడా ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వాలి, ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి, అక్కడ ఒక ప్లాట్ఫారం ఉండాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన అది అసోసియేషన్ బిల్డింగ్ పెట్టినారు. అప్పటి వరకు అక్కడ జనరల్గా మంచి మంచి సైంటిస్టులు వచ్చి లెక్చర్స్ అట్లా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంతవరకే అది ఉండేది. దాన్ని చూసిన వెంటనే నిజంగా ఆయన ఆలోచనలంతా ఇక ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నా ఎప్పటికీ ఒక సైంటిఫిక్ బెంట్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండేది. ఆ పరిశోధన చేయాలా, సైన్స్లో కొత్త కొత్త వండర్, ఆయన క్యూరియాసిటీ అట్లా ఉండేది. కాబట్టి అతనిలోనికి ఎప్పుడైతే ఈ బోర్డు కనిపించిందో ఇమ్మీడియట్లీ హీ వెంట్ టు ది అమృత్లాల్ సర్కార్, అక్కడ సెక్రటరీగా ఉన్నాడు ఆయన వెళ్ళి నేను ఇక్కడ ఈ ల్యాబ్లో పనిచేసుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి అన్నాడు. అప్పుడు ఇదిగోండి చూద్దాం, ఇండియన్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ అనేది కొంచెం మోడర్న్గా ఇప్పుడు వేయించడం జరిగింది. ఇది ఉంది, ఆ రోజుల్లో జర ఓల్డ్గా ఉండేటటువంటిది. ఇక్కడ ఆయన వెళ్ళడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ పనిచేస్తుంది, అంటే అకౌంటెంట్ జనరల్గా పనిచేస్తూనే ఫ్రీ టైంలో ఆయన ఇక్కడికి వెళ్ళి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటోడు. అక్కడ ఆయన దగ్గర అశుతోష్ దే అని రామన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక అసిస్టెంట్ 25 సంవత్సరాలుగా రామన్ దగ్గర పనిచేస్తున్నాడు. ఆయన ఈ యొక్క రామన్ యొక్క డైలీ రొటీన్ ఎట్లుంటుందని చెప్పినాడు. చాలా మనకు ఇదిగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనకు. ఆయన మార్నింగ్ 5:30 కల్లా తెల్లవారుజామున లేచి ఆ యొక్క కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళేవాడు. అక్కడ ఈ వర్క్ దగ్గర ఫర్ 4 అవర్స్ సుమారుగా పనిచేసి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత వెంటనే అంటే చాలా హరిబరిగా టిఫిన్ చేసుకోవడం, స్నానం చేయడం, మిగతా పనులు చేసి లీవ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళేవాడు. ఆఫీస్లో పని పూర్తి చేసుకొని 10 to 5 or 6 సమ్టైమ్స్ ఆ 6కు వెంటనే డైరెక్ట్లీ గోస్ టు ది కల్టివేషన్ ఆఫ్ సైన్స్ బిల్డింగ్కి వెళ్ళేవాడు 6 గంటలకు. మళ్ళీ అక్కడ 10 గంటల దాకా పనిచేసి ఇంటికి వచ్చేవాడు. ఇక్కడ మనం ఒక్కసారి చూసినట్టయితే మార్నింగ్ 5:30 to 9:30 అంటే ఇక్కడ ఒక 4 అవర్స్, మళ్ళీ 6 to 10 అంటే ఇక్కడ ఒక 4, అబౌట్ 8 to 9 అవర్స్ ఆ ల్యాబ్లోనే ఆ పరిశోధన రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ స్టడీ చేసుకుంటా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేసుకోవడం కదా, అదే రకంగా ఆలోచన చేయడం అనేది ప్రతిరోజు మరి 8 to 9 అవర్స్ ఈజ్ టు స్పెండ్ ఇన్ ది ల్యాబ్. సండేస్ కనుక హాలిడేస్ ఉంటే మొత్తం టోటల్గా త్రూఅవుట్ ద డే యూజ్ టు స్పెండ్ ఈజ్ టైమ్ ఇన్ ది ల్యాబ్. సో ఆయన బ్రిలియంటే, కాకపోతే ఇంటెలిజెంటే, కానీ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉంది అక్కడ. ఎందుకంటే హార్డ్ వర్క్ అనేది హ్యాస్ నో సబ్స్టిట్యూషన్ లేదు. హార్డ్ వర్క్ హ్యాస్ గాట్ అబ్సల్యూట్లీ నో సబ్స్టిట్యూట్ మనం అంటాం కదా. కాబట్టి హార్డ్ వర్క్ను మించింది లేదు. కాబట్టి ఆయన నమ్మినాడు, ఇంటెలిజెంట్గా ఉన్నాం కదా మనం ఏం చేయకుండా ఉంటాను కాదు, ఎక్కువ సమయం అదే రకంగా ఆలోచించడం, పనిచేయడం, ఓకేనండి, దాని గురించే మరి కష్టపడడం అనేది జరిగినది ఇక్కడ. నిజంగా ఆయనకు ఈవెన్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఇక్కడ నాకు ఇక కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ ఈ వీణా, మృదంగం, సితార్, ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఏవైతే ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయో వీటి సౌండ్స్ గురించి, అకౌస్టిక్స్ గురించి చాలా చక్కగా ఆయన రీసెర్చ్ పేపర్ సైంటిఫిక్గా అనాలిసిస్ చేసి రీజనింగ్ చెప్పడం అనేది జరిగింది ఇక్కడ. తర్వాత ఆయన ఇక్కడ పనిచేస్తున్న క్రమంలో మనకు అశుతోష్ ముఖర్జీ అని ఈయన వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ది కలకత్తా యూనివర్సిటీ ఈ రామన్ గురించి విని రామన్ మన దగ్గర పనిచేస్తే బాగుంటుంది ప్రొఫెసర్ కానీ అలాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండాలి అని చెప్పి అప్పుడున్న గవర్నర్కు ఉత్తరం రాస్తారు. సో వీ వాంట్ ది సర్వీసెస్ ఆఫ్ సివి రామన్. కాబట్టి ఆయనకి గివ్ హిమ్ పర్మిషన్ ఇజంట్ ఇట్ టు వర్క్ ఇన్ ది కలకత్తా వేర్ హీ విల్ బి మోర్ యూజ్ఫుల్ రాదర్ దాన్ వర్కింగ్ ఇన్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ అని చెప్తాడు. అప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ఆ గవర్నర్ ఏం చెప్పి నో వీ డోంట్ వాంట్ టు లూజ్ హిజ్ సర్వీసెస్ ఎనీమోర్ బికాజ్ హీ వాజ్ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ అండ్ వెరీ పర్ఫెక్ట్ మ్యాన్ అండ్ ఈజ్ వెరీ సూటబుల్ అండ్ వీ డోంట్ లూజ్ ఇజంట్ ఇట్ సచ్ ఎ నైస్ ఆఫీసర్ అని మన గవర్నర్ చెప్తాడు. కానీ అగైన్ మళ్ళొకసారి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు సివి రామన్ యాక్సెప్ట్ చేసినాడు. అంటే అక్కడ అకౌంటెంట్ జనరల్గా రిజైన్ చేసి వచ్చి ఫుల్ టైమ్గా ఈ యొక్క యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా పనిచేయడానికి ఇష్టపడ్డాడు. నిజానికి మనం అందరం ఆశ్చర్యం పోతాం. ఎందుకంటే అక్కడ ఆ రోజు అకౌంట్ జనరల్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయన మంత్లీ శాలరీ 1100. అదే యూనివర్సిటీ కాలేజీలో ప్రొఫెసర్గా వచ్చినప్పుడు ఆయనది 600 రూపాయలు.
అంటే 500 రూపాయలు తక్కువకు పనిచేయడానికి వస్తే అందరూ కూడా వండర్ అయినారు. ఎవ్రీబడి వాజ్ సర్ప్రైజ్ అండ్ వండర్డ్, ఇజంట్ ఇట్? ఎట్లా ఇప్పుడు 500 రూపాయలు ఆ కాలంలో, మరి హీ నెవర్ గేవ్ ఇంపార్టెన్స్ టు మనీ, అది ఫైనాన్సెస్కి ఇంపార్టెన్స్, వెల్త్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇలే. ఎల్లప్పుడూ ఆయన ఇక్కడికి వెళ్తే నేను సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి సర్వీస్ చేయొచ్చు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు, నా రీసెర్చ్కి తగినటువంటి స్థలం ఇది, అట్లా ఆలోచనతో ఈ కాలేజీలో యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా చేరినాడు.